Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian Economy, Unit number 3, Chapter number 4, Privatization and Disinvestment. So, today we are going to start up with arguments against privatization. Yesterday we had studied about argument in favor of privatization. Today we will study arguments against privatization. First will be profit maximization. The main motto of private sector is profit maximization. They will not work in the interest of public. Due to this goal of social justice cannot be achieved. સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે? પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન કરવાનું છે. મેઇન મોટો પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો શું છે? ગમે તેમ કરીને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવો. આના લીધે સોશિયલ જસ્ટિસનો ગોલ અચીવ થતો નથી. પ્રોબ્લેમ એમ ક્રિએટ થાય છે કે બધા લોકોને બસ પ્રોફિટ અર્ન કરવો હોય છે અને એની પાછળ જ દોડતા હોય છે. Second will be concentration of economic power. Privatization will lead to concentration of economic power in few hands. Few sellers will deal in the market and have major control. પ્રાઇવેટાઇઝેશનના લીધે શું થશે કે જે ઇકોનોમિક પાવર છે એ અમુક લોકોના હાથમાં જતો રહેશે અને આના લીધે શું થશે કે અમુક સેલરને માર્કેટ ઉપર મેજર કંટ્રોલ મળી જશે. થર્ડ will be private money. If private monopoly comes into existence, then it will be a dangerous weapon for consumer exploitation. જો પ્રાઇવેટ મોનોપોલી એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી જાય તો આના લીધે શું થાય છે કે કન્ઝ્યુમર એક્સપ્લોઇટેશન વધી જાય છે. તમે કોઈ બી બિઝનેસમાં મોનોપોલી જોશો તો એ બિઝનેસમાં કન્ઝ્યુમરનું એક્સપ્લોઇટેશન થતું જ હશે. Why so? Because the business has the monopoly. So they have the power to control the customers. તો આના લીધે એક્સપ્લોઇટેશન વધી જશે. Private sector will charge high price from customer and give low wages to customer. High profit they will take by charging very high price. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં લોકો છે એ લોકો શું કરશે? વધારે હાઈ પ્રાઇસ ચાર્જ કરી અને વધારે હાઈ પ્રોફિટ લેશે. Fourth will be merger and acquisition. Sometimes merger and acquisition of private sector units do not work in the interest of the country. ઘણીવાર એવું બને છે કે મર્જર અને એક્વિઝિશન છે એ કન્ટ્રીના ઇન્ટરેસ્ટમાં જતું નથી. This will result into private monopoly and they will earn monopoly profit. આના લીધે શું થાય છે કે પ્રાઇવેટ મોનોપોલી ઊભી થશે અને એ લોકો મોનોપોલી પ્રોફિટ જ ખાલી અર્ન કરશે. તો મર્જર અને એક્વિઝિશન્સ બરાબર છે નહીં. એનું કારણ એ છે કે મર્જર અને એક્વિઝિશનથી એ લોકોનો પાવર વધી જશે પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો એન્ડ they are only going to work for a profit motive. They will see nothing else but only profit. Which units to be privatized? The big question against government is that which public sector units are to be privatized? Whether profit making unit is to be privatized or loss making. Private sector will not take the responsibility of loss making unit. હવે મોટો ક્વેશ્ચન શું છે કે કયા યુનિટને પ્રાઇવેટાઇઝ કરવા? રાઈટ, પ્રાઇવેટ સેક્ટર રિસ્પોન્સિબિલિટી લેશે નહીં loss making unit ની. Besides this, certain critical units like defense, atomic energy, etc. cannot be privatized. અને બીજા બધા ક્રિટિકલ યુનિટ જેમ કે ડિફેન્સ ને એટોમિક એનર્જી છે એમાં પ્રાઇવેટાઇઝેશન પોસિબલ છે નહીં. If anything wrong happens, it will be a disastrous for the nation. અને જો એમાં કંઈ બી રોંગ થાય, right, then it will be a disaster for the nation. નેશન માટે એક મોટું ડિઝાસ્ટર થઈ જશે. રાઈટ, એટલા માટે ગવર્મેન્ટે બહુ વિચારીને સમજીને ડિસિઝન લેવો પડે કે કયા યુનિટને આપણે પ્રાઇવેટાઇઝ કરવા છે અને કયા યુનિટને આપણે ગવર્મેન્ટ પબ્લિક સર્વિસીસની અંડર જ રન કરાવડાવવા છે. Sixth will be job cost. Job cost is as a much bigger issue in the private sector organization. There is no guarantee for employees for a continuous employment. In private sector, hire and fire system works. It will create unemployment which is already a concerned issue for the nation. Job cost છે એ બહુ જ મોટો ઇશ્યુ છે. રાઈટ, કોઈ જ ગેરંટી નથી કે એમ્પ્લોઈઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે. હાયર અને ફાયર સિસ્ટમ વર્ક કરે છે કે ભાઈ તમે હાયર કરો, એમ્પ્લોય સારું કામ ન કરે તો એને કાઢી નાખવાના, એને ફાયર કરી દેવાના. This is a system that works in a private sector. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં નથી એ લોકો મોનોપોલી જોતા, નથી એ લોકો એમ જોતા કે ભાઈ એમ્પ્લોયી કેટલા એક્સપિરિયન્સ નથી, એવું કંઈ જોતા નથી. It will create unemployment which is already a concerned issue for nation.
આના લીધે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ પણ વધશે કે જે ઓલરેડી નેશન માટે કન્સર્ન ઇસ્યુ તો છે જ. Relationship between ownership and management. There is no evidence that the public owned enterprise will not work better. If proper system is introduced for working, then it can work as efficiently as private sector enterprise. There is no need to introduce privatization in public sector because private sector will not work for public welfare. હવે ઓનરશિપ અને મેનેજમેન્ટ વચ્ચે શું રિલેશન છે એની વાત કરે છે. કોઈ બી એવો એવિડન્સ નથી કે જે પબ્લિક ઓન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ સારું વર્ક નહીં કરે એવો એનો એવિડન્સ આપે એમ કે ગવર્મેન્ટ ઓન્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એટલે બરાબર વર્ક નહીં કરે એવો કોઈ બી એવિડન્સ આપણી પાસે નથી. રાઈટ, કોઈ બી એવી જરૂરિયાત નથી કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ પબ્લિક સેક્ટરમાં બીકોઝ પ્રાઇવેટ સેક્ટર વિલ નોટ વર્ક ફોર પબ્લિક વેલફેર. અને ક્યાંય પાછું એવું એવિડન્સ નથી કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર પોતાના પ્રોફિટ માટે જ વર્ક કરે છે, વેલફેર માટે વર્ક નથી કરતી, એવો પણ ક્યાંય એવિડન્સ નથી. જો તમે પ્રોપર સિસ્ટમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો એફિશિયન્સીથી વર્ક થાય જ છે. Okay, so here now our argument against privatization is over. Okay, students, again I repeat કે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન ફેવર ઓફ પ્રાઇવેટાઇઝેશન આપેલી નથી. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આર્ગ્યુમેન્ટ અગેન્સ્ટ પ્રાઇવેટાઇઝેશન આપેલી છે, that too in a line format which is not right. એટલા માટે મેં તમને મારું કન્ટેન્ટ અત્યારે વિડીયો લેક્ચરમાં આપેલું છે, રાઈટ, ફેવરમાં પણ અને અગેન્સ્ટમાં પણ. ધીસ કન્ટેન્ટ યુ નીડ ટુ કીપ સેફ વિથ યુ. એક્ઝામમાં તમને આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય તો તમારે આ જ કન્ટેન્ટ લખવાનું છે, રાઈટ. આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન ફેવર ગઈકાલે આપણે ભણ્યા એ અને આજે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ અગેન્સ્ટ ભણ્યા એ, આ બે જ તમારે ભણવાના છે, બરાબર. આ તમારા માઇન્ડમાં રાખવાનું છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર ફોર યુ સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, so now in next lecture we will continue with the last topic of the unit, that is FDI, foreign direct investment. So till then, take care and thank you.